ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸೋವರೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, the organization is using the combination of different elements. Those elements are called as marketing mix. Understood? So specific combination of marketing elements used to achieve an organization's or individual's objective and satisfy target market. Target market andre enu? For example, baby products ಗೆ small babies are the targets and mothers are the targets. They have to attract small kids as well as their parents, like that. Okay, if you are doing some business which is related to young people, okay, then your target market is that particular age group. Understood? If you are if you are producing some makeup or some beauty products, then young girls and women are the target, like this. Understood? Now ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲಿಂದ 4 P's ಇತ್ತು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಿಮ್ಮ PUC ಡೇಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಕಲ್ತಿರಬಹುದು 4 P's ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್, 4 P's ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. Which are those? Product, price, place and promotion. But in modern days we are using 7 P's of marketing and 3 more P's have been added. 3 P's ಅನ್ನ add ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Product, price, place, promotion ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Which are the 7 P's and which of the following is not the part of 7 P's of marketing? ಈ ತರ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಏನ್ ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ದು ಪ್ರಮೋಷನ್, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ಪೀಪಲ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇನ್ ದಟ್ ದೇ ಮೇ ಗಿವ್ ಪೀಪಲ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ different element they may give. Okay, which of the following is not the part of new or modern marketing mix, like this. Okay, now 7 P's of marketing mix. These 4 were there initially and these were added in modern marketing mix. Okay, now first of all, see, these are called as modern marketing mix and these were there initially also. Now product means what? You know that the product means the thing which we are selling. ನಾವು ಏನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೋಪ್ಸ್, that particular soap is a product. If you are selling some services, for example communication services, Tata or Tata Motors, if you are running some business, automobile business, then some vehicle may be your product. Or if you are in services like Airtel, Vodafone, you are giving communication services. Understood? If you are in healthcare or education, all these are services. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗೂಡ್ಸ್, ಸರ್ವಿಸ್, ಐಡಿಯಾ ಆಫರ್ಡ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನೀವೇನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬಹುದು. Sometimes you will be selling your ideas also. Those are called as what? Products. Understood? Product is a thing which you are offering to customers. It is the first element of marketing mix. Then what is the second element? Price. Price andre enu? Value at which market offers products. Price andre enu? ಯಾವ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ, for which value you are selling your product. That particular thing is called as price. Then place means what? Distribution of product from point of production to consumption. See, you are producing your product somewhere else and you are distributing somewhere else. ಇದು ಎಲ್ಲಿ?
ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ರೆಂಡರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ or production point may be somewhere else and you are selling that in market in some other place also. So what happens, you have to distribute that. That is called as what? Place. Distribution of products from point of production to point of consumption. Place ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. then what do you mean by promotion? ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲು ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತೀರಾ, ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಫೀಚರ್ಸ್, ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ, ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಲಾಭಗಳಿದೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಮೋಷನ್. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ what we are giving some commissions also, we are giving some discounts also. All these are coming under promotion facilities. Okay, then people, these three are the modern elements of the marketing. So in that first one is people, hiring and training right employees. People here means employees, not customers, not outsiders or shareholders or other stakeholders. ಇಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಓಕೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೈಯರ್ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ದೆಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಅಂಡ್ companies employees hire and train the right people to provide superior services. Why? Because entire services depends on employees only. Why? Because your product may be good, okay, and you are doing some good promotional activities also, price is also right, place is also right, but if your employees are not loyal, if your employees are not good, ನಿಮ್ಮ employees ಲಾಯಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಯೋಗ್ಯರಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಪೀಪಲ್, ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್. ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವ್ದಾಗಬೇಕು, ಪ್ರೊಸೆಸ್. Proper arrangement of activities. Understood? Process means proper arrangement of activities. Business process should be well structured and verified. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು business process? Well structured ಇರಬೇಕು. Well structured ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That should be well designed. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. Well structured and verified regularly. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? If we are framing or if we are designing one process today, that may not suit tomorrow. ನಾಳೆ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. We have to verify that and change as per the change in market. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, when the process is good and process is well designed, the cost is minimum and the accidents and mistakes are also minimum. Okay, mistakes ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶುವಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This is used in service oriented companies. Okay, in service industries there should be physical evidence that the service was delivered. A concept of this is branding. Means what? If I am selling one product, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಬಹುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 10 rupees. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್, ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಏನು? ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ KFC is a brand. In the same way, when you are thinking of instant noodles, Maggi, many people call instant noodles as a Maggi only. Means they have created a brand. Maggi is a product, but I am telling you, okay? ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ವಾಸ್ ಡಿಲಿವರ್ಡ್, ಸರ್ವಿಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡಿಲಿವರ್ ಆಗಿದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಲಿವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ we have 7 P's of marketing mix. Understood? There are 7 P's of marketing mix. First one is product, second one is price, place and promotion. 4 P's of marketing anta kelidre product, price, place, promotion antivi. But recently means modern 3 P's are people, process and physical evidence. Okay, this is the short video and this is very easy concept. In next video we'll discuss about the life cycle, product life cycle. Okay, thank you. Please subscribe to my channel. ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.